हेलो फ्रेंड्स मोर एखाने आसले तुम पुणी एक नुआ वीडियो स्टार्ट करने आगु कही रखी चैनल को जो मैंने नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब पाखे ऑल बेल आइकन प्रेस ना कहीं जेकोसी वीडियो अपलोड करी प्रथम नोटिफिकेशन तुम मानक जीव। तो चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो कौन रहा वीडियो रहा कि +3 4th सेमिस्टर पिलांई जोटा कि आम रोचे कोर 8 कोर 9 कोर 10 तार आमर कोर्स अच्छी कोर 8 रे आमर अच्छी कौन उपनिषेद रामायण और भगवत गीता कोर 8 रे अच्छी। तो उपनिषेदर मु लंग क्वेश्चन सब सेंड कर देछि जेतटा थिला तुम मैंने पाक छाड़ देछि सेतिकिटा लंग क्वेश्चन को जे तुम मैंने पढ़ी की मन रखी देलो ताहाले तुमको जहाँ भी को लंग क्वेश्चन आउ एक्स्ट्रा भी पड़े अदर क्वेश्चन हिसाब रे तुम आराम से करिपार किसी भी टेंशन ना। ओके मो बही ही तुम मानक नहीं आसी। तो यार सर्ट क्वेश्चन किसी अच्छी 4 मार्किया 6 मार्किया। ओके तो मुझे तुमको सहीटा चलो देखेबी कौन रहा यार 4 मार्किया श्लोक सब देखे। चलो तो प्रथमा बल्ली जमीक 4टा मुझे तुम छाड़ी थी तो आउ 4टा थिला तादरे टोटाल 8टा बहुत सारा श्लोक अच्छी प्रथमा बल्ली बट तादर ये 8टा ही इंपोर्टाट अच्छी आदरू ही हुए तो गोटे 2टा पढ़ी पारे या तो 9 भी पढ़ी पारे आउ 2टा बल्ली पड़ीज सेमती कही हेनी। ओके तो ये गोटे रहा 5 नंबर कौन त्रिणाचिकेत स्त्रयमेत द्युदित्वा ज एवं विद्वा शृणुते नाचिकेतम समृत्युपाशम पुरतः प्रज्ञोदे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। उक्त मंत्रटी आम पठित कठोर प्रथमा बोली आनीत व्याख्या ये प्रसंग ही देनी व्याख्या यही मंत्र नचिकेताग्नि चयन बा प्रयोग विधान वर्णित होइछि एटा भी तुम लिखिपार प्रसंग में नचिकेतार चयन प्रयोग विधान वर्णित होइछि स्पष्ट कर दिखाई जे जो विद्वान अग्निविद्या और तार त्रिविध प्रयोग को अर्थात यज्ञ समय किभली केते संख्यार इटाखंड आवश्यकता ता किपरि स्थापना हेबा आवश्यक जानी अग्नि चयन करे अर्थात यज्ञ कार्य संपादना करे से व्यक्ति ही प्रथमे मृत्युपाश को खंडन करी शोक भी मुक्त होई स्वर्गीयानंदर अधिकारी होता है। मनुष्य बा व्यक्ति प्रथमतः ध्यान और द्वितीयतः जागानुष्ठान करी नचिकेताग्नि को चयन करने उचित अग्नि को विराट रूपे ग्रहण करने उचित फल से क्रमशः अज्ञान रु अविवेक अविवेक रु अहंकार अहंकार रु काम और क्रोध ठारू ऊर्ध्वर रहिबाको समर्थ होता है। यही अज्ञान दी उपरे विजय लाभ करता है। अज्ञान ही जीवर शोकर बा दुख अटे। अज्ञान दूर हेले व्यक्ति जन्म मृत्यु चक्रु उद्धार पाई शोक रहित होता है। शोक रहित व्यक्ति जनक स्वर्ग लाभ करी आनंदानुभव करिथाए। एहार तात्पर्य हेउछि सेही व्यक्ति जगतात्मक विराट पुरुष सह साजुज्य लाभ करिथाए। एही साजुज्य मोक्षठारु भिन्न अटे। निर्गुण सच्चिदानंद ब्रह्मक साक्षात हेउछि मोक्ष एवं जगदुपाधि विशिष्ट सगुण ब्रह्म को उपासना होची ब्रह्म साजुज्य। एठारे यही ब्रह्म को उपासना द्वारा प्राप्त विराटात्म तत्व ही स्वर्गलोक लाभ भाव वर्णना करा जायछि। अतः व्यक्ति जनक जेतेबेले अज्ञान रु दूर करी जीवनमुक्त दशा को प्राप्त हुए सेतेबेले तार शरीर विनिपात हुए और से विराट पद को लाभ करी परमानंद लाभ करिथाए। 6 नंबरटा कौन रहा जेयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थित के न्यायमस्थिति चैक्य एतद्युद्ध मनुशिष्टस्तु याहम वर्णामेश वरस्तुतीय। ये प्रसंग देला कौन नचिकेता द्वारा तृतीय वर भिक्षा और ब्रह्म विद्या विषय जिज्ञासा। ओके जी नेक्स्ट पेज को कौन अच्छी यार देखा। तो नेक्स्ट पेज रे कौन रहा जे यही मंत्रटी नचिकेता तृतीय वर रूपे आत्मतत्व विषय जिज्ञासा करियछन्ति। मृत्यु पर आत्मार अस्तित्व अच्छी ना नहीं ये प्रश्न नचिकेता करियछन्ति। यह एक जटिलतम प्रश्न कारण यह एक सार्वजनीन शंका। यह एक परलोक विषयक प्रश्न जहाँकि मनुष्यर ज्ञान विचार शक्ति बाहर। नचिकेता निजर द्वितीय वर प्रार्थना प्रसंग में स्वर्ग सुखर वर्णना पूर्वक स्वर्ग प्राप्तिर साधनाभूत अग्निविद्या विषय जिज्ञासा करथिले। एथुर जना पड़ुछि
ହେଉଛି ନଚିକେତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନରକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏହା ନିଜ ମତ ବୋଲି ନ କହି ନଚିକେତା କେତେକ କହନ୍ତି ଏକ ଅସ୍ତି ଇତି ଏକ ନ ଅସ୍ତି ଇତି ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚତୁର ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟାସତ୍ତା, ତାର ସ୍ୱରୂପ ଗୁଣ ଓ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ। ଅତଏବ ନଚିକେତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏକ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ଅଟେ। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଲା? ଦୈବସ୍ତ୍ରାପି ବିଚିକିତ୍ସିତମ୍ କିଲମ୍ ତ୍ୱଂ च ମୃତ୍ୟୋ ଯତ୍ର ସୁବିଜ୍ଞମାଥତ୍ ବକ୍ତାଚାସ୍ୟ ତ୍ୱାଦୃଗୋନ୍ୟୋ ନ ଲୋଭ୍ୟ ନାନ୍ୟୋ ବରସ୍ତୁଲ୍ୟ ଏତସ୍ୟ କଶ୍ଚିତ୍। ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମ କଠୋପନିଷଦ ପ୍ରଥମ ବୋଲିରୁ ଆନିତ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଲା, ନଚିକେତା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର କଠିନତା ବିଷୟକ କଥା ଶୁଣି ଟିକିଏ ବି ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ, ଅପିତୁ ସେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଯମରାଜାକୁ କହିଲେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥିଲା, ନଚିକେତା ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ହେ ମୃତ୍ୟୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବେ ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ସହଜ ନୁହେଁ ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ, ଏହା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉକ୍ତିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏବଂ ଏତାଦୃଶ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିବା ଓ ଭଲ ଭାବେ କହିପାରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପରି ଆଉ କୌଣସି ବକ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର ମାଗ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ତୁଳନା ଆଉ କିଛି ସେତେ ଭଲ ବର ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନଚିକେତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଅଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜୀବନର ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ରୂପକ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରଧାନ ହେତୁ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଏହି ବର ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ନପାରେ। ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ସେ ହିଁ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଯଥାର୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରୁ ଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍। ରହିଲା 8 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଲା? ନ ବୀର୍ତେନ ତର୍ପଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ଲପ୍ସ୍ୟ ମହେ ବିତ୍ତମନ୍ଦ୍ରାସ୍ମ ମନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷମ୍ ଚେତ୍ତ୍ୱା ଜୀବସ୍ୟମୋ ଯାବଦି ଶିଷ୍ୟସି ତ୍ୱଂ ବରସ୍ତୁ ମେ ବରଣୀୟଃ ସ ଏବ। ଓକେ, ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମ ପଠିତ କଠୋପନିଷଦ ପ୍ରଥମ ବୋଲିରୁ ଆନିତ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ବୋଲିର, ଏତିକି 8ଟା ହିଁ ଅଛି ଶ୍ଲୋକ। ରହିଲା କ'ଣ? ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ଯମରାଜାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ନଚିକେତା ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହିଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯମରାଜ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଧନ ଜୀବନ ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଚିକେତା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ, ହେ ଯମରାଜ, ଆପଣ ଯେତେ ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେହି ଧନରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ତୃପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତାଘୃତ ହେଲେ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧନ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେତୁ ଭୋଗାବିଳାସୀ ବି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। କୁହାଯାଇଛି, ନ ଜାତୁ କାମଃ କାମନାମୁପ ଭୋଗେନ ସାମ୍ୟତି ହବିଷା କୃଷ୍ଣ ଭୁଏ ଏବାଭି ବର୍ଦ୍ଧତେ। ସେପରି ସ୍ଥଳେ ଦିନ ରାତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଅଭାବ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏତାଦୃଶ ଦୁଃଖଦାୟକ ଧନ ଭୋଗକୁ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ କେବେ ବି ମାଗିନଥାଏ, କାରଣ ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହୋଇନଥାଏ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୀତାରେ ନିର୍ମୁକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭୋଗ୍ୟୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସକ୍ତାନାଂ ତ୍ୱୟା ପ୍ରହୃତ ଚେତସାଂ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ସମାଧୁ ନ ବିଧୀୟତେ। ନଚିକେତା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ତ୍ୱାଂ ଚେତ୍ ଅଦ୍ରାକ୍ଷମ୍ ବିତ୍ତମ୍ ଲପ୍ସ୍ୟାମହେ। ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଧନ ମିଳିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯେତିକି ଧନ ଦରକାର ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା କ୍ଷଣି ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। କାରଣ ମହାତ୍ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ, ଯମରାଜ ଦର୍ଶନ ହିଁ ସମସ୍ତ ଧନ ଲାଭ ସହ ସମାନ। ଯମରାଜ ଆଜି ଯେହେତୁ ନଚିକେତାଙ୍କ ଗୁରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର କରୁଣା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ପଦରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ
କରୁଥିବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଚିକେତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁଷ ଏହି ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନାହିଁ। ଅତଏବ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନ୍ୟ ବର ମାଗିବା ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯମରାଜଙ୍କ ପରି ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ମାଗିବା ଯଥାର୍ଥ ହେବ। ଏଣୁ କାରଣରୁ ଏ କାରଣରୁ ହେ ଯମରାଜ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟକର ବରଟି ମାଗିଛି ତାହା ହିଁ ମୋର ଧ୍ୟେୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ। ଇଏ ରହିଲା ଶେଷ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବାରୁ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କର, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ଲାଇକ୍ କର, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି କେଉଁଠି କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ରହିଲା ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବି କି ଆଉ କେଉଁଠି ବୁଝିପାରୁନ। ଓକେ, ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଗରୁ ପୁଣି ଥରେ ବି କହି ରଖି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ୟାର। ତୁମକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତୁମମାନେ ମୋତେ ବି ସପୋର୍ଟ କର। ଓକେ, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାଅ। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା।